네, 이번 준랩 세미나 시작하도록 하겠습니다. 이번 주제는 이제 로스트 험블 컨셉 서머리 부분 이준혁 발표 있겠습니다. Hello, my name is Junyoung Lee and I'm a senior at TUK. Today we're talking about roast to humble concept. For this seminar, I have prepared to introduce the basics of roast and help you to understand the key concept that you may encounter while studying roast. What is roast? Roast's full name is Robot Operating System. It's a tool for designing and controlling robot systems. And it has a lot of open source and management of complex robotic tasks by dividing them into smaller components. The key difference between ROS 1 and ROS 2 is message delivery method. ROS 1 uses TCR roles and UDP roles for communication, primarily relying on a master node to facilitate communication between nodes. But ROS 2 utilizes DDS to support distributed systems, allowing it to operate without a master node. So, if you use DDS, which eliminates the master concept as seen in ROS 1 and enable distributed data services, this approach allows for more efficient and precise management of service quality. In ROS, there are various mechanisms for communication between nodes, each with its own roles and characteristics. The most notable ones are topics, action, and service. And this table is used to determine data type when defining message in ROS 2. So let's keep it move on. Yeah, first is topic. Topic is the most widely used communication method in ROS message passing. It is one-way communication method that connects a publish and a subscriber to send message. This is what I wrote about topic messages. It's really simple. You just need to create a variables and put them in. Next is service. Service is two-way message transmission method. Making the request is called the service client and response part is called the service server. The most different thing in this part is if the node gets a specified request and the server that performs the requested ticket returns the result. And look at these variables here. The constant section is where the values for the request part are defined and sent. The upper part is the request, but the label response is a typing error. And the spot separator below is used to distinguish between the request and the response. The resulting value is then received as the response. Last is action. It's similar, like combines the features of topics and services. The way action goes and result is similar like to service, and the action feedback is transmitted using a message mechanism similar like a topic. Yeah, here is the action part of the message. The goal value is specified similar to a request, and for the result, once the goal value is reached, it returns the list of the calculated values and the final result. For feedback, it works similarly to a topic, receiving values to help monitor and understand the current situation. Now, the message creation is complete. Now let's explore how to integrate into a message package and use it in the main package. First, here is how to create a message package. By writing the code as shown above, you can create a C-based package and create a directions of the action, message, and service like this. Now I will explain the parts that need to be added: find package, set, and ROS idle generate interfaces. Find package is command in CMake used to find the dependencies required to process the message, service, and action files in ROS 2 package. And set part is variable setting mechanism. For example, the message files variables is defined and assigned the file message arithmetic point message. And last, ROS idle generate interfaces is using ROS idle tools message service
and action files are generated into C++ and Python code. Yeah, next message package in package XML file. Yeah, build tool depend in the dependence of build tools, and exec depend is runtime dependencies, and the last member of group is group to which package belongs. Yeah, so yeah, next here is how to create a main package by writing the code as shown above. You can see create a Python based package. Sorry. Here's the main package in package XML file. RCLPy is allowing ROS2 nodes written in Python to operate, and std message requires when using basic data types as messages. Last study message user-defined message type that provides the dependencies needed for each usage. And setup the Py part, you just entry points part. It is configuration that allows you to define specific functionalities as executable commands, enabling the use of command line commands. For example, the term argument here refers to calling the main function in the argument code within PyTest. Next is the launch file setup. A launch file is in ROS2 allows you to activate multiple nodes simultaneously, unlike the ROS2 run command, which only states a single node. Using ROS2 launch, we can efficiently start a group of nodes together. In the generate launch description function, the path to the parameters file is configured. The launch configuration defines a dynamic configuration value that can be used in the launch file, allowing the parameters values to be loaded during node execution. And for the setup part, it is simple setting of configuration needed to execute the launch py and the YML py file. So yeah, here is the RCLPy. While we are using a lot of library, it's the ROS client library for Python, primarily designed to wrap the whole ROS2 library written in C++ for use in Python environments. However, I believe one of the most important features in its supports for multi-threading, allowing the executor to process data for events in the appropriate callbacks. And it supports QoS to ensure asynchronous processing and system efficiency. Additionally, at the bottom of the middleware, enables the distributed network handling message transmission and event processing between nodes. And this is the ROS2 bag. ROS2 bag simply stores data collected from each topic into a database, allowing it to be replayed to reproduce, test, and experiment results. Since the code and explanation are provided here, we will move on. This is command line, CLI. Yeah, this interface provided by ROS, allowing you to directly control or query the ROS system from the command line. The most well-known examples are run and launch, but there are many other CLI commands available. Additionally, you can create your own custom CLI as well. Yeah, next is inter-process communication. In ROS, development typically involves multiple nodes, but using multiple nodes can lead to performance degradation due to the overhead of data communication. To address this, IPC is used. As mentioned above, different processes cause performance degradation because transmitted and received data is copied multiple times in memory. However, as shown below, the issue can be resolved by handling multiple nodes within a single process. Next is a lifecycle. In ROS2, an interface is provided for managing the state of nodes. This allows nodes to have primary states and transition states, enabling them to be configured, activated, or deactivated. If you want to operate a systematic and error-free ROS, using the lifecycle feature is highly recommended.
And finally, let's discuss about QoS. QoS simply put is a set of data communication options. In ROS 1, TCP communication was handled using TCL ROS. However, in ROS 2, both TCP and UDP communication methods can be used selectively. And as shown on the screen, by utilizing QoS, you can access various options such as preventing data loss and storing data and determining whether data is used and monitoring the status of a topic. Yeah, thank you for attention to my seminar. Do you have any questions? 질문 있습니다. 예, 로스라는 게 예. 약간 플랫폼이라고 하셨는데 여기 플랫폼에 그냥 로봇, 그냥 뭐랄까 로스가 풀 네임을 해서 로봇 오퍼레이팅 시스템이라고 운영 체제라고 알고 있는데, 네. 근데 제가 봤을 때는 로스라는 거는 그냥 뭐랄까 제가 제 개인적으로 봤을 때 로스는 뭐가 그냥 노드들 간에 이제 그 서로 이제 통신하는 그걸 이제 현황을 이제 파악을 해야 될 거 아니에요. 네, 그렇죠. 그래서 그런 것들이 이제 한눈에 보고 편하게 할 수 있는 그냥 하나의 말씀을 했던 툴 같은 라는 느낌이라고 저는 그렇게 느껴집니다. 근데 뭐 로봇 오퍼레이팅 시스템 자체가 운영 체제 개념이라서 네. 그러면은 이 툴 같은 경우는 이 툴 안에서 쓰인 언어가 다 다른 거죠? 그러니까 뭐 아까 말씀하신 게 C++ 있었고 C 네. 있었고 파이썬 있었는데 C++이랑 파이썬 있습니다. C++랑 파이썬인가요? 네, 네. 그게 딱 두 개인가요? 아니옵니다. 그게 로스 자체가 정말 언어 자체는 정말 많아요. 뭔가 예를 들어서 우리가 설계 같은 거 할 때는 아시다시피 URDF 파일을 사용하는 그런 코드도 있고, 아니면 저희가 이런 기본적인 저희가 패키지 생성이나 패키지 생성도 또 XML 파일이랑 또 다른 코드가 있습니다. 근데 요즘 이제 저희가 근데 이제 코드적으로 이제 이런 노드 생성이나 아니면 이런 패키지 생성 부분 같은 경우는 이제 대표적으로 C++를 많이 사용하고, 그리고 요즘 이제 파이썬 자체가 많이 발전되어 가고 있잖아요. 그래서 이제 추가적으로 이제 파이썬이 또 도입됐다 생각하시면 됩니다. 저 질문 있어요. 예. 그 RCL 파이가 이제 C++ 코드를 파이썬 코드로 이제 변환시켜주는 라이브러리인가요? 네, 그게 RCL 파일 자체가 정말 그게 한 진짜 미세한 작업 중 하나가 그거예요. 그거 자체가 RCL 파일 자체가 모든 대부분 코드에서 제가 아까 말했다시피 그 C++ 코드를 파이썬 바꿔주는 라이브러리도 있고 멀티 스레딩 부분도 있고 정말 많은 역할을 하는 그냥 그런 라이브러리라고 생각하시면 됩니다. 네, 그것도 맞습니다. 그럼 이제 C++ 코드를 어떻게 파이썬으로? 그거를 그냥 해석 자체를 바꿔준다고 생각을 하시면 됩니다. 뭔가 직접적으로 바꿔주는 게 아니라 뭔가 전체적으로 돌아갈 수 있게. 네. 약간 중간 다리 같은. 네, 맞습니다. 그런 느낌이구나. 또 하나 궁금한 게 있는데, 네. 이제 로스에서 네. 그러니까 로스를 사용해서 이제 뭐 모빌리티나 이런 걸 돌리잖아요. 네. 그런 거 돌릴 때 이제 뎁스 카메라나 이제 라이다 센서에 대한 데이터 값이 있을 텐데, 그런 데이터 값을 이제 어떻게 통신을 하는 지금 로스? 통신을 어떻게 하냐? 그것도 제가 앞에 말씀드렸다시피 기본 베이스는 토픽, 액션, 서비스가 되는 거예요. 그게 웅이 씨도 이제 아시다시피 통신을 하다가 보면 이제 로스가 이게 제가 좋다는 게 뭔가 이런 거예요. 통신을 하다가 이제 중간에 끊기잖아요. 그러면 이제 오류 메시지 같은 게 뜨면서 그냥 통신 자체가 그냥 끊겨버리잖아요. 근데 로스 같은 경우는 이제 그렇게 끊긴다 하더라도 이제 서버적으로 얘가 이제 QoS 같은 경우는 이제 그걸 관리를 해줄 수가 있거나, 아니면 몇 개의 메시지를 축적하고 연결이 되면 다시 연결되거나, 아니면 그게 끊기면 다른 노드로 연결할 수 있게, 그런 식으로 이제 통신하기가 좋아요. 그래서 말씀을 했다시피 그 자율주행 같은 그런 센서 수집 같은 경우는 기본적으로 이제 제일 대중적으로 많이 사용하는 건 이제 토픽이나 서비스로 이제 그런 식으로 이제 계속 메시지를 주고받는 형식으로 진행됩니다. 저도 그런 식으로 해서 진행을 했었습니다. 네. 감사합니다. 혹시 질문인데 네. 이게 좀
로스에 대해서 잘 몰라서 질문하는데 아, 네, 좋습니다. 토픽이랑 서비스의 차이가 토픽은 단방향으로 되고 서비스는 양방향으로 된다고 써 있는데 네. 그럼 서비스의 경우도 그럼 노드를 양방향으로 이제 통신을 하는 건가요? 아, 예, 맞습니다. 소 서비스는 양방향입니다. 그래서 이런 식으로 생각하면 됩니다. 토픽 같은 경우는 이제 상대 노드를 쏴주는 것만 한다고 생각하면 이제 서비스 같은 경우는 이제 쏘고 나서 그거에 대한 이제 질문하면 그거에 대한 이제 답을 받아온다는 개념으로 생각하시면 됩니다. 서비스 자체의 기능이. 그럼 토픽이 쓰이는 경우랑 이제 서비스가 쓰이는 경우가 있을 것 같은데 네. 이게 두 개가 있는 이유가 그럼 혹시 이게 왜 두 개가 이게 두 개가 왜 있는지 제 생각은 그건 것 같아요. 토픽 같은 경우는 뭐 서비스도 이제 QoS라고 그 아까 제가 말씀드렸다시피 통신 품질 같은 걸 저희가 이제 세밀하게 조정을 할 수 있거든요. 토픽 같은 경우는 이제 그런 식으로 QoS를 좀 더 뭐랄까 편하게 좀 더 세밀하게 조정을 할 수가 있어요. 그래서 만약에 토픽을 이렇게 쏘다가 갑자기 중간에 안 되거나 그런 경우가 있단 말이에요. 그런 경우 이제 서비스보다 토픽 자체가 좀 더 효과가 좋다? 그랬던 걸로 제가 알고 있긴 한데 그런 거. 네. 근데 왜 네. 다시 한 번 더 질문해 주실 수 제가 있어요? 궁금한 건 네. 서비스가 양방향이라는 점인데 네. 제가 보기에는 그러니까 양방향, 아. 단방향의 의미라고 해서 제가 저는 이제 통신 쪽에서 배웠을 때는 네. 양방향의 경우에는 이제 오고 가는 그러니까 선으로 따지면 네. 오는 게 있고 가는 선이 있으니까 이거에 대해서 통신이 가능한 건데 네. 서비스의 경우 만약에 단방향도 될 수가 있잖아요. 만약에 네. 한 선을 안 쓰면 그렇게 따지면 저는 이제 토픽이랑 서비스가 존재하는 이유가 이제 서비스만 있으면 될 것 같은데 네. 이 두 개가 나눠지는 이유가 이제 있을 아, 건데 예. 이유에 대해서 정확히 몰라가지고 맞습니다. 제가 그걸 제가 다시 질문 답해드리겠습니다. 토픽 같은 경우는 이제 뭐랄까 모니터링은 대부분 토픽을 사용한다고 생각하시면 됩니다. 예를 들어서 센서 값 같은 경우 저희가 예를 들어서 시놉로버 데이 같은 경우도 저희가 계속 그런 시리얼 창으로 계속 데이터 값을 확인을 했지 않습니까? 그런 식으로 할 때 이제 토픽을 사용해서 계속 데이터를 그냥 주기적으로 그냥 생각 없이 쏴주는 개념을 그때 이제 토픽을 생각하면 되고 서비스 같은 경우는 제가 예를 들어서 어떤 로봇이 모터를 통해서 앞으로 움직이고 있는데 센서를 통해 앞에 감지하면 멈춘다. 그럴 경우 그 멈춘다라는 거를 이제 쏘아주는 기능을 이제 그때 이제 서비스를 하면 되는 겁니다. 센서 값을 받다가 그 이상 됐네? 멈춰. 그럼 이제 다시 이제 보내야 될 거 아니에요? 그 다음 그 핵심 노드에 그 기능을 할 때 이제 서비스를 사용한다 생각하시면 됩니다. 만약에 네. 그러니까 여러 가지 노드가 있을 거고 네. 그걸 여러 가지 노드를 연결하기 위해서 서비스를 주든 토픽을 줘야 될 거잖아요. 네. 그럼 그런 경우에 있어서 자율주행이나 뭐 어쨌든 그런 걸 했을 때 그럴 때는 이제 토픽가 지금 서비스를 많이 사용하는 서비스를 주로 사용하는 건가요? 토픽과 서비스 둘 다 많이 사용합니다. 토픽이라는 것은 이제 쏴주기만 하니까 이제 그 출력만 해주는 걸 그러니까 쏴주는 것만 하니까 그럼 그 그냥 예로 들어 그러면 그렇게 시놉로그 설명인데 만약에 자율주행을 사용했을 때 토픽은 어떻게 쓰이는 거예요? 토픽은 어떻게 쓰인다고요? 네. 그냥 데이터를 쏜다고 토픽을 어떻게 쓴다는 말씀? 토픽을 그러니까 자율주행에서 쓸 때가 있잖아요. 토픽이. 네. 그 토픽은 언제 쓰는지 제가 궁금해서. 아까 제가 근데 말씀드렸다시피 시놉로그 이것을 통해서 모니터링. 모니터링 하기 위해서 네, 보는 거잖아요. 근데 이제 토픽이랑 서비스에서 되는데 저가 궁금한 건 그러니까 이 모니터링 말고도 토픽을 써주는 때가 있나요? 그러니까 따로 무조건 모니터링만 했을 때만 되는 거예요? 아니요 그냥 그건 자기 자유입니다. 그거에 대한 어차피 토픽 이게 그냥 어디에 쓰인다는 거는 다 개인 저 같은 경우는 제가 프로젝트 할 때는 서비스를 안 쓰고 다 오로지 토픽으로만 했습니다. 왜냐면 그런 센서적인 걸 받고 주고받기가 이제 노드 생성하기도 쉽고 당시 그래서 저는 그때 토픽으로 했지만 어떤 분들은 이제 좀 더 이제 효율적인 진행으로 이제 서비스로 이제 진행하시는 분들고 그건 너무 각자 다양해가지고 그거에 대한 이제 뚜렷한 답을 말씀드리기가 좀 어려울 것 같습니다. 감사합니다. 질문 하나 하겠습니다. 네, 알겠습니다. 이제 로스 1과 로스 2의 차이가 이제 마스터 노드에 있고 없고가 이제 하나의 또 주요 차이점인데 네, 맞습니다. 이제 제가 로스 2는 이제 한지 좀 오래돼서 기억이 안 나는데 로스 1 같은 경우는 이제 마스터 노드라고 생각하는 게 이제 보통 시작을 하기 전에 로스 코어라고 해서 따로 켜주고 맞습니다. 시작하지 않습니까? 그게 로스 마스터라고 생각하시면 됩니다. 네. 그러면 로스 2는 로스 코어가 따로 없나요? 아예 없습니다. 로스코어 자체는 이제 저희 그림 보다시피
데이터 버스라는 것 자체가 아마 뭐랄까 제가 봤을 땐 뭔가 캔 통신 같은 느낌으로 저는 선에 하나 이렇게 쭉 있으면 이제 여러 노드에 같이 그냥 연결된다는 느낌으로 저걸 하나를 노드로 만들어 줍니다. 그래가지고 여기 봐 보시면 이런 식으로 노드 하나가 이제 이런 이제 토픽에 대한 관리, 리퀘스트에 대한 관리, 액션에 대한 관리를 하나의 노드를 제작해서 요걸로 이제 아까 말했던 데이터 버스 선 있죠. 이게 그 데이터 버스 선이라고 생각하시면 됩니다. 이런 식으로 통신을 진행해서 뭔가 불안정한 환경에서도 충분히 이제 해결을 할 수, 뭔가 통신을 원활하게 만들 수 있고 속도적인 문이나 데이터 양적인 문에서도 다 최적으로 할 수 있는 게 이제 로스2 원보다 로스2가 이제 최적화가 된 걸로 됐습니다. 그래서 DDS를 통해 생각하십니다. 감사합니다. 질문 하나 더 있는데 네, 알겠습니다. 이 제가 듣기로는 네. 이제 로스 1보다 로스 2가 이제 보안이 더 뛰어나다고 알고 있는데 네, 맞습니다. 이 어떤 이유에서 로스 2가 더 보안성이 뛰어난지 설명해 주세요. 잠시만요. 요거 그림 봐보시면 보안성이 뛰어난 부분 그 부분도 제가 찾아보긴 했는데 그게 제가 알기로는 그런 느낌인 것 같더라고요. 로스코어를 실행하고 나서 노드를 실행을 하잖아요. 그러고 나서 그 노드를 끈 다음에 다시 그 노드를 이제 생성을 하면 이제 노드들끼리 이제 서로 이제 부딪히는 현상 때문에 노드가 안 켜지는 경우가 있어요. 그때 경우 이제 로스코어를 이제 작동시켰을 경우. 그래서 그때 같은 경우 이제 초기화를 하고 다시 이제 다시 이제 우분투를 실행하거나 아니면 그런 걸 이제 킬 구문 써가지고 다 죽인 다음에 이제 실행을 했다는 말이에요. 근데 이제 로스2로 넘어오고 나서 이제 로스코어에 대한 개념 자체가 없어서 이제 기본적으로 이제 앞에서 보면 INT라는 개념, IPC라는 개념 보시면 그래서 하나의 프로세스 안에 원래는 데이터를 이렇게 프로세스 여러 가지로 해가지고 여러 개로 이제 코드를 돌렸다면 저런 식으로 이제 데이터를 이런 식으로 이제 하나로 원래 커피 하는 식으로 이제 여러 작업을 실행했다면 데이터 하나로 하나의 프로세스를 만들어서 노드들 간의 사이 통신을 한 번 커피하고 두 번 커피하면 다른 노드까지 통신을 할 수 있는 이런 식으로 이제 로스가 네 그래서 이런 적은 부분에서 용량적인 부분이나 아니면 그런 쓸데없는 행동이 없어져서 보안적인라고 설명을 드릴 수 있다고 봅니다. 더 구체적인 내용이 더 많긴 한데 일단 제가 공부했을 때는 이런 이점이 있다는 걸로 저는 알고 있습니다. 추가 질문 네. 하겠습니다. 라이프 사이클에 대한 설명에서 네, 라이프 사이클. 이런 주요 상태나 전이 상태, 그리고 네. 뭐 구성 이런 게 정확히 어떤 라이프 사이클이 어떤 네. 상태인지. 라이프 사이클이라는 개념을 제가 알고는 있는데 이제 뭐랄까 그거에 대한 이제 구체적으로 제가 사용은 네, 안 해봤었습니다. 근데 라이프 사이클 자체가 잠시만요. 로스트 라이프 사이클. 이제 이게 일단 뭔가 라이프 사이클에 대한 이것도 그겁니다. 그냥 예제입니다. 예제 파일. 근데 이게 라이프 사이클 자체가 뭐랄까 왜 사용을 하는 거냐면 아까 제가 웅 씨한테 설명드렸다시피 뭔가 이런 식으로 노드가 이런 식으로 저희가 만드는 게 요거 빨간 점 자체가 이제 오류가 날 가능성이 있는 걸 이렇게 빨간색으로 하고 이게 가까이 보시면 이게 색깔이 다르거든요. 화살표 색깔이 이 화색깔 색깔이 파란색이 있고 검은색이 있단 말이에요. 만약에 오류가 발생했을 시 이런 식으로 이제 파란색 쪽으로 이동하게 해서 요 같은 경우 지금 오류 빨간색 칸이 없잖아요. 이 뜻은 요게 이제 오류가 나지 않는 구간으로 이제 노드를 넘겨주는 그거 기능을 이제 라이프 사이클 기능 자체가 이제 이런 거를 이제 껐다 켰다를 이제 해서 이쪽으로 옮겼다 저쪽으로 옮겼다를 할 수 있게 하는 기능이 이제 코드적으로 이제 라이프 사이클이라고 하는데 그거를 예제에서도 이런 식으로 해요. 뭐랄까 저도 예제를 봤는데 그냥 코드 받은 코드를 실행하면 이렇게 실행됐다 저렇게 실행됐다 뭔가 단계적으로
뭔가 저희가 막 변수를 뭔가 넣을 수 없는 그런 식으로 돼 있어가지고 구체적으로 코드를 제가 뜯어보진 못했는데 어쨌든 라이프 사이클 개념은 이런 코드에 대한 오류가 발생했을 시 원활하게 움직일 수 있도록 만들 수 있는 게 이제 라이프 사이클이라는 개념이라고 생각하시면 될 것입니다. 그러면 따로 그 라이프 사이클에 대한 그 관련된 하나의 노드라 해야 되나? 그런 것들을 뭔가를 다 노드를 만들기보다는 노드를 제작할 때 그걸 추가한다는 개념이라고 생각하시면 그러면 그 노드 안에다가 추가적인 그냥 프로그래밍 작업을 하면 네, 맞습니다. 근데 라이프 사이클 자체가 제가 알기로 로스 2부터 되는 걸로 알고 있습니다. 로스 1은 라이프 사이클이 안 되는 건가요? 그건 죄송합니다. 제가 다시 말씀드리겠습니다. 그 로스 1이 안 된다기보다 그 버전을 좀 가리는 게 있을 것 같습니다. 네. 저 질문 있습니다. 네. 막 딥한 질문은 아니고 좋습니다. 그냥 너무 그 좋습니다. 산업계 같은 데서 보면은 네. 보통 약간 자기가 원래 쓰던 툴의 버전을 막 자주 바꾸지 않거나 그런 걸로 알고 있는데, 그러니까 예를 들어서 뭐 툴도 2023년 버전, 2024년 버전 뭐 이런 식으로 버전이 있잖아요. 막 네. 그런 것도 이제 오류 날까봐 막 안 바꾸는데, 네. 그러면 이제 로스 1이랑 로스 2랑 이게 산업계에서는 사용 비율이 얼마 정도 되나요? 로스 자체가 제가 지금 크게 말해서 로스 1과 로스 2가 있지 로스는 진짜 버전이 정말 다양합니다. 그 상상을 그 이상적으로 로스가 제가 알고 있는 것만 해도 로스 험블, 로스 퍽스, 로스 투 퍽시, 뭐 로스 원 노에티 뭐 그런 식으로 엄청 많거든요. 이런 식으로. 이런 식으로 이게 다 버전들마다 다 엄청 매번 계속 업그레이드되고 몇 개는 이제 발전이 없는 버전이 이제 끊긴 버전도 있고 계속 활용되는 버전이 있는데 이런 식으로 저는 봤습니다. 그 로스 1은 대학교 이제 학생들이 이제 프로젝트 할 때 이제 로스 1을 쓰고, 왜냐면 그거에 대한 이제 정보나 그런 부분이 많고 해서 로스 1이 사용하기 편하다 하더라고요. 그리고 로스 2 같은 경우는 이제 진짜 상업 그계에서 이제 주로 이제 진짜 로봇 컨트롤링 부분이나 시뮬레이션 부분에서는 로스 2를 사용한다고 제가 알고 있습니다. 그래서 지금은 이제 대표적인 게 좀 유명한 게 이제 험블이 유명하고, 최신 모델은 뭐였는지 기억이 안 나는데 어쨌든 이것보다 더 최신 모델도 있지만 네, 사람들은 좀 대세적인 건 일단 험블을 좀 많이 사용합니다. 어쨌든 그렇습니다. 저 홍철 씨 질문 있나요 혹시? 오케이. 네, 알겠습니다. 혹시 더 물어보고 싶은 거 없나요? 좀 더 물어보셔도 될 것 같은데. 그 로스를 네. 자율주행 말고도 다른 네. 산업 분야에서 쓰는 게 있나요? 로스 자체는 자율주행을 위해 만들어진 게 아닙니다. 거의 로스는 시뮬레이션을 위해서 만들어진 거라서 자율주행 말고 로봇 알다시피 매니플레이터 무브 베이스 같은 경우로도 이제 할 수도 있고, 그냥 여러 분야의 이제 시뮬레이션이나 아시다시피 가제보 같은 경우에 거의 시뮬레이션 위주로 맞춰줬으면서
이제 서로 이제 통신 원활하게 할 수 있는 그런 다양한 분야에서 사용할 수 있습니다. 로스 그렇게 생각하시면 됩니다. 매니플레이터나 자율주행이나 다른 상업용 로봇, 근데 상업용 로봇에서는 굳이 이제 로스라는 개념 자체가 너무 깊다 보니까 한번 공부하려고 하면 좀 많이 파고들어야 돼서 네, 그래서 그런 로봇 쪽 관련으로 이제 많이 활용이 됩니다. 그럼 로스는 거의 시뮬레이션으로만 네, 시뮬레이션적으로 개념이 잘 되어 있습니다. 네, 주로. 네. 그 질문 있습니다. 그러면은 그 시뮬레이션 쪽으로는 굉장히 강력한 툴이 그 매틀랩이요? 매틀랩인데 그거랑 혹시 약간 차이점이 있나요? 아니면 연동해서 쓸 수 있다던가 아니면 뭐 약간 어떤 네, 점에서 로스가 더 강점이라던가 이런 게 연동을 할 수 있긴 하거든요. 매틀랩이랑 제가 그걸 봤었는데 그걸 근데 제가 그거에 대한 제가 확답을 드릴 수 없는 게 제가 매틀랩을 했던 그 경험 그 같이 연동했던 경험도 없고 그거에 대해서는 좀 제가 질문하기가 좀 어려울 것 같습니다. 근데 뭐랄까 일단 제가 보기엔 그런 것 같습니다. 매틀랩 자체는 솔직히 말하면 이제 윈도우에서도 사용을 할 수 있잖아요. 그러다 보니 살짝 접근성이 좋은데 이제 로스 같은 경우는 이제 리눅스 환경에서 사용하다 보니까 이제 로스를 활용을 하려면 리눅스라는 개념이 좀 전제로 잡혀 있는 상태에서 사용을 해야 되거든요. 그래서 너무 깊다 보니까 사람들의 접근성이 좀 낮아서 그래서 그런 식으로 해서 그거 차이기도 하고 있는 것 같습니다. 네. 뭐 그렇다고 두 개 툴 둘 다 훌륭한 툴이라고 저는 생각을 하고 그건 또 자기 취향에 맞게 사용한다고 저는 생각합니다. 혹시 질문이 있을까요? 그러면 이것으로 오늘 금일 세미나는 마치도록 하겠는데 혹시 제가 이거 홍철희 씨도 대답해 주시면 감사하겠습니다. 저번 주에 제가 그 포트폴리오 제작해 달라고 말씀드렸었는데 혹시 그거에 대한 제작 완성됐다라는 말은 괜찮고 그냥 어느 정도까지 완성됐다라는 것만 혹시 한 번씩 얘기해 주시면 감사하겠습니다. 먼저 홍철현 씨부터 얘기해 주시면 감사하겠습니다. 홍철현 씨? 들리나요? 아, 예, 들립니다. 아직 작성을 아직 시작하지 못했습니다. 제가. 아, 네, 알겠습니다. 그러면 다 민우 씨 혹시 어느 정도까지? 그냥 오늘 전에 만들었던 게 있는데 거기서 수정 보완하면 지금 한 8-90은 감사합니다. 태한 씨. 저는 일단은 틀은 다 짜놓고 이제 써야 될 내용은 어떤 내용을 이제 써야 될지 다 정해놓은 상태, 그 추가까지 다 해놓은 상태인데 그 이제 내부에 이제 상세 내용만 아직 정리가 안 된 상태라서 60%, 50%, 60% 정도 다 했습니다. 웅이 씨는 한 어느 정도? 이제 시작을 하려고 하고 있습니다. 네. 저 같은 경우는 대학원이랑 대학원 지원하는 쪽은 조금 약간 살짝 다른 느낌이다 보니까 아, 예. 이제 그거에 대해서 계속 찾아보고 개인 프로젝트랑 같이 병행하다 보니까 이제 그래서 어떤 내용을 써야겠다 정도만 이제 정리를 해놓고 네. 이제 할 계획입니다. 알겠습니다. 그 포트폴리오를 뭐 지금 기간에 작성하면 좋아서 뭐 제가 작성해 달라고 하고 막 강요는 아니니까 뭐 굳이 막 빨리 만들 필요는 없는데 만약에 다 만드셨으면 저한테 보여주시면 제가 피드백도 가능하니까 알아서 그거 만약에 작성되면 한 번씩 저한테 보여주시면 제가 좋은 말씀 드릴 테니 그거 알아주시고 만약에 자료가 더 필요한다면 저한테 따로 개인적으로 연락 주시면 제가 자료도 보내줄 수 있으니 그것도 참고해 주시면 감사하겠습니다. 네, 그러면 오늘 세미나는 여기서 마치도록 하겠습니다. 네, 감사합니다.